نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت 3 بار پڑھ لیا کرو، جوان بیٹے کو کامیاب دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین کرام، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجیے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا، جس کو لقب ملا ہے مشکل کشا، سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتی ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک
آپ کو सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। एक मर्तबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले आजिज़ी के साथ अपने मकसद की नीयत करनी है। मकसद जितना बड़ा हो ये ना देखना कि ये नामुमकिन है। देखो कि मांग किस ज़ात से रहे हो, जो अर्श इलाही का रब है, खजानों का मालिक है। आप इस रब से मांग रहे हो जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहां की बादशाहत है, और वही आपको अता करेगा। बेशक वो हर चीज़ पे कादिर है और वो बहुत गफूर रहीम और बेनियाज है। आप इंशाअल्लाह जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अपने मकसद की नीयत कीजिए। अगर गाड़ी, दौलत, शोहरत जो भी चाहिए वो मांग ले। आपको अपने मकसद की नीयत करने के बाद वहीं बैठे आँखों को बंद करना है। पूरी तवज्जो और ध्यान से वजीफ़ा पढ़ना शुरू कीजिए। यही कामयाबी का राज है। दुरूद पाक पढ़कर जो भी दुआ और जो भी वजीफ़ा किया जाता है वो ज़रूर कबूल होता है। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला को राज़ी करता है, क्योंकि अल्लाह ताला इस इबादत से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तमाम इबादत में सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद पाक पढ़ना है, जिसकी कबूलियत का कोई शक नहीं, क्योंकि रब की रज़ा इसमें है कि जब बंदा अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शवा लेता है तो रब राज़ी हो जाता है। इस तरह से आपने दुरूद पाक पढ़कर ये वजीफ़ा शुरू करना है। ये वजीफ़ा आप अपने हाथ की उंगलियों पर गिन के पढ़ सकते हैं। अगर हाथ की उंगलियों पर गिन कर नहीं पढ़ सकते तो तस्बीह का इस्तेमाल कर लें, लेकिन तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी बेशी होगी तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आपने हाथ की उंगलियों पर 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है। कमी बेशी नहीं करनी। बाज़ औक़ात बंदा एक दाना कम या ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन आपने 100 दानों की तस्बीह पढ़नी है, 100 बार पढ़ना है। और जब आपकी ज़बान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिस गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिस्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, गुर्बत है, तंग दस्तियाँ हैं, इस सूरत की फजीलत व बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो रब के 2 नामों का वजीफ़ा है। 11 बार आपने या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो का वजीफ़ा पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ो, ए रिस्क देने वाली ज़ात, ए मुश्किलों पर काबू पाने वाली ज़ात, ए कामयाबी देने वाली ज़ात। या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो को पुकारने की देर है। अर्शे इलाही से फरिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे, कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। इस तरह आपने ये वजीफ़ा 11 बार पढ़ना है। वज़ाइफ हर कोई बताता है, लेकिन कामयाब होने का तरीका कोई नहीं बताता। कामयाबी का राज हर कोई छुपा लेता है। हम तो चाहते हैं कि लोगों की आसानियां हों, लोगों की दुआएं कबूल हों, लोगों की परेशानियां ख़त्म हों। गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 100 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है वो रब के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो है। आपने सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर आखिरी जो वजीफ़ा है, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है।
इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 3 बार सूरह कौसर पढ़कर वजीफा मुकम्मल कर देना है। अब कामयाबी का क्या राज है, इसको पढ़ के अपने रब का शुक्र अदा किया और इसकी पाकी बयान करके अपने गुनाहों को बख्शवा लिया। अब रब राजी है, अब इनाम लेने का वक्त है। या रज़्ज़ाक़ों से रिस्क मिल जाएगा, रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। या फत्ताहों से कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी, रुकावटें बंदिशें हट जाएंगी और आप पर रहमतों बरकतों की बरसात होगी। सूरह कौसर से आपके घर में हालात बदल जाएंगे, बेसुकूनी बेबरकती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा कोई नहीं बताएगा, खुदारा ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से कीजिए। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।